নমস্কার, আপনারা দেখছেন বীরভূম আরসি টিভি। আপনাদের সঙ্গে আমি শুভাশিস। শুরু করছি আজকের সংবাদ। বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম। সিউড়িতে কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গী। মোহাম্মদবাজারে ভাইকে খুনের অভিযোগে আটক দিদিও আত্মীয়। পথ নিরাপত্তা মাস পালন সিউড়ি ও দুবরাজপুরে। ব্রিগেড সমাবেশের আগে বিশাল পদযাত্রা সিউড়ি ও দুবরাজপুরে। পথ নিরাপত্তা নিয়ে পদযাত্রা কোটাসুরে। গঞ্জে লস্কর অলির উরস উৎসব সিউড়িতে। সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পতন্ডায় সম্প্রীতির মেলা। এবার সংবাদ বিস্তারিত। আগামী ২১শে জানুয়ারি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ সিউড়িতে সভা করার আগে সিউড়ির রামকৃষ্ণ সভাগৃহে আজ প্রস্তুতি বৈঠক করলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গী। এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, জেলা সম্পাদক কালসোনা মণ্ডল, কেন্দ্রীয় অবজারভার সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এদিন সভার মধ্যমণি কৈলাস বিজয়বর্গী বলেন, কোথায় সভা হবে এখনও ঠিক হয়নি। বিরোধীদের চক্রান্তে আমরা মাঠ পাচ্ছি না। তিনি আরও বলেন, যতই বাধা আসুক অমিত শাহ অসুস্থ থাকলেও ২১শে জানুয়ারি তিনি সিউড়িতে আসবেন। 20, 21 व 22 तारीख को पश्चिमी बंगाल के दौरे पर हैं। 20 तारीख को मालदा में सभा है, 21 तारीख को सिवड़ी व झाड़ग्राम व 22 तारीख को कृष्णनगर। इस प्रकार 3 दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पश्चिम बंगाल में प्रवास होगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आने वाले 15-20 दिनों में अनेक सभाओं को संबोधित करेंगे। मुझे ये जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी सभा हमारे यहाँ पश्चिमी बंगाल में होने की संभावना है। लगभग 3 या 4 सभाएं पश्चिम बंगाल में वे 8 फरवरी के पहले देने वाले हैं। अभी जो टेंटेटिव डेट हमें मिली है 28, 31 और 8 फरवरी प्रधानमंत्री जी का भी प्रवास होगा। ये पूरी तरीके से ये प्रवास संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले हमारी पूरी संगठनात्मक गतिविधियां जो पार्टी ने तय की वो ठीक तरीके से चले। वो पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, उसका उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर जैसे राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन जी, स्मृति ईरानी जी, हमारे कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी का भी पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में प्रवास होने की संभावना है। अच्छे स्वस्थ हो और आए हमारे। अच्छा, यहाँ पर तो मार्च नहीं मिलते इधर का सभा करने का, कोई सभा करने के लिए परमिशन क्या बताएंगे इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार सभा करने की परमिशन दे, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का राज्य सरकार पालन करेगी और हमें सभा करने की अनुमति प्रदान करेगी। अगर नहीं दिया तो काय को भी नकारात्मक सोचते हैं आप। अच्छा सोचिए ना कि सभा की परमिशन देगी राज्य सरकार और हम बड़ी सभा करेंगे। देखते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। आपको नहीं देगी तो क्या हमें क्या करना वो हम बताएंगे, अभी से कैसे बता दें।
देखिए 19 तारीख तो ब्रिगेड का समावेश है, वहाँ पर हाथ विरोधी दलों का नेता आ रहे हैं। 41 साल बाद इतना बड़ा समावेश कर रहे हैं ममता बनर्जी, डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इस समावेश के, इस विरोधी दल के जो महाजोट बन रहा है, इसका खिलाफ क्या अपना पाएंगे? देखिए ये तो गठबंधन नहीं ठगबंधन है, और सब अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। जब नदी के अंदर बाढ़ आती है और लोग फंस जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार मोदी जी की बाढ़ है, भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ है इस देश के अंदर, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और अपने आप का अस्तित्व बचा रहे हैं। और हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सपना आ रहा है, प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। मायावती जी प्रधानमंत्री का सपना देख रही है, दीदी भी प्रधानमंत्री का सपना देख रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। सपना देखने से किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन अपने दल का भी तो 4 सांसद आ रहे हैं जी, तो बोला अरुण सोनी, शत्रुघ्न सिन्हा, जसवंत सिन्हा, ये तो आ रहा है बोला उस मंच पे। अब आएंगे जब देखेंगे, अभी तो हमने सुना है। ये वो आएगा तो इसका दल विरोध काम होगा ना, तब आपको कुछ उसके विरोध में देखेंगे जब, ये तो पार्टी निर्णय करेगी। कितना प्रस्तुत है आप? अमित शाह जी आगे नहीं आ सके तो क्या होगा, सभा होगा या कोई इक्विवेलेंट डेट होगा? आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, और आज भी हमारी बात हुई है, काफ़ी उनका स्वास्थ्य सुधार है, मेरा ख्याल है कल तक ठीक हो जाएगी। পার্থ দাসের রিপোর্ট, বীরভূম RCTV শিউরি। মোহাম্মদবাজার থানার শালদহ মোড়ে জায়গা বিক্রির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠল দিদি দেবিকা ভকত ও সম্পর্কিত কাকা মুক্তার মিশ্রের বিরুদ্ধে। মোহাম্মদবাজার থানার শালদহ মোড়ে 29 বছরের কালু ভকতের মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা যায় কিছুদিন আগে কালু ভকত ও তার পরিবারেরা একটি জায়গা বিক্রি করে কিছু টাকা পায়। সেই টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বচসা বাঁধে অভিযুক্ত দিদি দেবিকা ভকত ও সম্পর্কিত কাকা মুক্তার মিশ্রের সঙ্গে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি কালু ভকত তার দিদি পাতানো কাকা ভাগ্নে এবং ভাইপোর সঙ্গে থাকত শালদহ মোড়ে নিজের বাড়িতে। গতকাল সন্ধ্যায় কালু বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফেরেনি। আজ সকালে বাড়ির পাশের রাস্তায় তার মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ির লোকেরা মোহাম্মদবাজার থানায় জানালে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। মৃত কালু ভকতের মামা বলরাম ভকত বলেন, কয়েকদিন আগে একটি জায়গা বিক্রি করে প্রায় 2 লক্ষ টাকা পায়। সেই টাকার জন্য দিদি ও কাকার সঙ্গে অশান্তি লেগে থাকত কালুর। টাকার লোভে তারাই কালুকে খুন করেছে। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, এই খুনের ঘটনায় 2 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপনারা কখন দেখলেন? এই যে আমার বোন তো দেখলো। কখন? এই সকালে ফুল ভাঙতে গেছিল। কোথায় পড়েছিল? ওইখানে। কি হয়েছে মনে হচ্ছে আপনাদের? হ্যাঁ, কি হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে কেউ ওকে মেরে দিয়েছে। কেন মেরেছে কিছু বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, টাকা পয়সা নিয়ে কেউ জন্য টাকা আতাল মাতাল তো টাকাগুলো নিয়ে নিয়ে করবো। মদ খেত নাকি? হ্যাঁ, চরম মদ গাঁজা খেত লোক। কত টাকা ছিল ওর কাছে? ওদের কাছে টাকা জায়গা বিকেছিলাম 2 লাখ টাকাতে, মানে 1 লাখ টাকা ফিস আছে আমার ভাই বোনে, আর 30-40 হাজার টাকা শেষ করে দিয়েছে খেয়ে। ওর নাম কি? কালু ভগত। বয়স কত হবে? বয়স কত হবে কালুর? 25 হ্যাঁ, বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে আমি থাকি, ভাই তো থাকে, আর ওই চাচা থাকে, আর আমার একটা ছোট বেটা আর ভাইপো থাকে। আপনার নাম? আমার নাম দেবিকা ভগত। আপনি কে হন? আমি দিদি বেটি। মানে ওই ভাই বোনের ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, ভাই মারা করেছে দিদি। হ্যাঁ, আর ওই কাকা। কাকা হচ্ছে? হ্যাঁ। কেন, কি কারণটা কি মনে হচ্ছে? কারণ মদ খেয়ে বাড়িতে অশান্তি ঝগড়াঝাটি করতেই নি। আর এমনি কোনো জায়গা বা টাকা পয়সার কিছু ব্যাপার ছিল? জায়গা মানে সাইডে জায়গাটা ভাগ ছিঁড়েছে, বিচেছে, ওইটা নিয়ে টাকা নিয়ে ব্যাপার। হ্যাঁ, এই জন্য এদের এই ঝামেলা। আপনার নাম? আমার নাম বলরাম ভকত। আপনি কে হন ছেলে? আমি মামা আছি। দীপক কুমার দাস ও পাপাই বাগতির রিপোর্ট, বীরভূম RCTV মোহাম্মদবাজার। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের পর এবার পালিত হলো পথ নিরাপত্তা মাস। জেলা পুলিশের উদ্যোগে আজ সিউড়িতে এবং দুবরাজপুর থানার পুলিশের উদ্যোগে আজকের দিনটি পালন করা হয়।
জেলা পুলিশের উদ্যোগে সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে ও দুবরাজপুর থানার পুলিশের উদ্যোগে আজ পথ নিরাপত্তা মাস পালন করা হলো। সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে ট্রাফিক আইন নিয়ে আলোচনা হয়, এছাড়াও জীবনের সুরক্ষা নিয়েও আলোচিত হয়। আজ চালকদের সাথে সাথে ট্রাফিক পুলিশদের পুরস্কৃত করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই শিবিরে অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং, সিউড়ি 2 নম্বর ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম ও গাড়ি চালকদের সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। অপরদিকে দুবরাজপুর থানার পুলিশের উদ্যোগে পালিত হলো পথ নিরাপত্তা মাস। এদিন দুবরাজপুর থানা থেকে একটি র্যালি দুবরাজপুর শহর পরিক্রমা করে। এই র্যালিতে অংশ নেয় শহরের সমস্ত টোটো চালক ও অন্যান্য গাড়ির চালকরা। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এবং সচেতনতা বিষয়ে চালকরা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে শহর পরিক্রমা করে। এদিন হেলমেটবিহীন চালকদের সচেতনতা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর থানার ওসি মোহাম্মদ আলী, দুবরাজপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রভাত চ্যাটার্জি, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য পীযূষ পাণ্ডে সহ অন্যান্যরা। সিউড়ি থেকে পার্থ দাস ও দুবরাজপুর থেকে লালটু মুখার্জির রিপোর্ট, বীরভূম আরসি টিভি। আগামী 19শে জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ। এই সমাবেশের আগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা ও পদযাত্রা লক্ষ্য করা যায়। আজ সিউড়ি ও দুবরাজপুরে পদযাত্রায় অংশ নেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে তার সমাবেশে আহ্বান করেছেন। তার এই সমাবেশকে ঘিরে 1 মাস আগে জেলায় জেলা সভাপতির নেতৃত্বে ব্লকে ব্লকে জনসভা হয়। আজ সেই ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করার লক্ষ্যে সিউড়ি পৌর এলাকা ছাড়াও সিউড়ি 1 নম্বর ও 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক বিশাল পদযাত্রা বের হয়। এদিন বেলা 3টেয় সিউড়ির পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর খিতেন দাসের নেতৃত্বে 250 জন মহিলা কর্মীদের নিয়ে একটি পদযাত্রা করে সিউড়ি শহর পরিক্রমা করা হয়। আজকের পদযাত্রায় স্লোগান ছিল মোদি হাটাও ভারত বাঁচাও। অন্যদিকে সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকে কেন্দুয়া অঞ্চলে ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম নেতৃত্বে 400 জন মহিলা ও পুরুষ তৃণমূল কর্মী সমর্থক পদযাত্রায় অংশ নেয়। এই পদযাত্রায় হাটজন বাজার কলোনি থেকে শুরু করে পুরো এলাকা পরিক্রমা করে। আজ হাটজন বাজার কলোনিতে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি ছোট্ট সভা করা হয়। পাশাপাশি আজ দুবরাজপুর শহরেও ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে এবং দুর্গাপুজোর পুজো কমিটিগুলোর কাছে খরচার হিসেব নিকেশ চাওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুবরাজপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি পদযাত্রা করা হয়। এই পদযাত্রায় অংশ নেন শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রভাত চ্যাটার্জি, তৃণমূল জেলা কমিটির সদস্য পীযূষ পাণ্ডে সহ তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। সিউড়ি থেকে পার্থ দাস ও দুবরাজপুর থেকে লালটু মুখার্জি এবং সোমনাথ রুজের রিপোর্ট, বীরভূম আরসি টিভি। ময়ূরেশ্বর থানার উদ্যোগে কোটাসুর স্কুল মোড়ে কোটাসুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি পদযাত্রা করা হয়। এই পদযাত্রার স্লোগান ছিল সাবধানে চালান, জীবন বাঁচান। এদিন এই পদযাত্রায় পা মেলান কোটাসুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদীপ বসাক, কুন্তল মিত্র, ময়ূরেশ্বর থানার এসআই তপন দাস, কুণ্ডলা পঞ্চায়েত প্রধান সুমন্ত পাল সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান আমি একবার বলেছি যে ময়ূরেশ্বর থানার ভাবী নাগরিক, সুতরাং
তোমাদের উপর আমাদের অনেক ভরসা। মাস্টারমশাই কথা সূত্র ধরে। পীযূষ মণ্ডলের রিপোর্ট, বীরভূম আরসিটিভি, ময়ূরেশ্বর। জেলা সদর সিউড়ির পুলিশ লাইনে গঞ্জে লস্কর অলির দরগা শরীফে হজরত পীর শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের উরস উৎসব অনুষ্ঠিত হলো গতকাল। এই উপলক্ষে দুপুর থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই মাজারে চাদর চড়াতে ও সিন্নি দিতে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন। সন্ধ্যায় মিলাদ মেহফিলের আয়োজন করা হয় এবং খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির পৌরসভার পৌরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, উপপৌরপ্রধান বিদ্যাসাগর সাউ প্রমুখ। উদ্যোক্তাদের পক্ষে মীর হাসিম জানান, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গঞ্জে লস্কর অলির দরগাহ শরীফে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে উরস উৎসব। এখানে সকালে মাজার শরীফ গোসল, ক্ষীর সিন্নি বিতরণ, খিচুড়ি খাওয়ানো এবং মিলাদ মেহফিলের আয়োজন করা হয়। আজকে আপনাদের কোথায় অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং কি কি অনুষ্ঠান হচ্ছে? আজকে আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজের পাশে যেটা আমাদের এখানে পিকতলা আছে, যেটা হজরত গঞ্জে পীর বাবা নামে পরিচিত, পহেলা মাঘ আজ প্রত্যেক বছর নয় এবছরও সেই অনুষ্ঠানটা আমাদের চলছে, সেটাকে অরুষ বা মৎসব বলে পরিচালনা করছি আমরা। আজকে কি কি অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাদের? আজকে অনুষ্ঠান বলতে আমাদের অনুষ্ঠান বিগত 15 দিন আগে থেকে শুরু হয়ে যায় এবং এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য বিভিন্ন পাড়া থেকে সহযোগিতা থাকে এবং এখানে একটা মৎসব খিচুড়ি খাওয়ানো থেকে শুরু করে প্রসাদ খাওয়ানো থেকে শুরু করে সব কিছুই এখানে চলে এবং বিভিন্ন পাড়া থেকে এখানে আমাদের সহযোগিতা থাকে। আজকে কি কি অনুষ্ঠান হচ্ছে? আজকে অনুষ্ঠান বলতে আজকে আমাদের সকালে 10টার সময় করে এখানে বাবার মাজার স্নান করানো হয়েছে, তারপর ক্ষীর বিতরণ হয়েছে, সেটা প্রসাদ হিসাবে। তারপর দুপুর থেকে আমরা ফাতিয়া চাপিয়ে দেওয়ার পর তারপর আমরা 1টা 10 থেকে খিচুড়ি প্রতারণা করতে শুরু করে দিই এবং এর জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ছেলে এবং আমাদের প্রত্যেকটা সিনিয়র এবং যথেষ্টভাবে সহযোগিতা করে। আর এছাড়াও কি মিলাদ আপনাদের হয়? হ্যাঁ, তারপর আমাদের সন্ধ্যে 6টার সময় মিলাদ শুরু হয়েছেন, এখনও পর্যন্ত মিলাদ চলছে। এই মিলাদটা আমাদের পরিচালনা করেন আমাদের এখানে হাফিজ সাহেব আছেন এবং মৌলানা সাহেব এসছেন, আমাদের এখানে বড় মৌলানা সাহেব এসছেন, ওনারা পরিচালনা করছেন। আপনার নাম? আমার নাম মীর হাসিম। আপনি এই কমিটির? আমি এই কমিটির সদস্য। আমার সঙ্গে আমার সহযোগিতায় মঙ্গল আছে সেক্রেটারি এবং সহ সেক্রেটারি। এদিকে প্লেনের চাপ আগে করা হোক, কোথায় কি গন্ডগোল আছে না তো ভয় 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 দীপক কুমার দাসের রিপোর্ট, বীরভূম আরসিটিভি, সিউড়ি। সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকের পতন্ডা গ্রামে একদিনের ব্রহ্মদৈত্যের পুজো উপলক্ষে বসে একদিনের মেলা। এই মেলা হাঁটুভাঙা মেলা নামে পরিচিত। জানা যায় এই মেলা দেখতে আসার সময় কোনো রাস্তা ছিল না। এই মেলা দেখতে আসার সময় এক ব্যক্তির পা ভেঙে যায়। সেই থেকেই এই মেলা হাঁটুভাঙা মেলা নামে পরিচিত। এই মেলায় হিন্দু মুসলমান একত্রিত হয়ে সম্প্রীতির বার্তা বহন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রীতিময় চ্যাটার্জির রিপোর্ট, বীরভূম আরসিটিভি, পতন্ডা। আজকের সংবাদ এই পর্যন্ত। পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আরসিটিভির পর্দায়। নমস্কার।